दर्शक बंधु आज एक सुंदर वितर्क सहित मु प्रकाश जगदेव आज आपण मान सामने उपस्थित। कर्म बड़ ना धर्म बड़ जितेबले भी ये वितर्कटी आम मन को आसे बा आमे आलोचना करती किए कहे कर्म बड़ तो आउ किए कहे धर्म बड़। खाली कहले हबनी, यह प्रमाणित करने को पड़िबो। चलंतु मु कहूची कर्म धर्म मध्यरे तफात कौन, फरक कौन एवं कर्म धर्म मध्यरे श्रेष्ठ किए बा बड़ किए। आमे खाली कहीदेले हबनी, आमको प्रमाण कर देखा पड़िबो ए कर्म धर्म मध्यरु बड़ किए। मते जदि पचरा जाए मु निश्चित भाव में कहबी धर्म श्रेष्ठ बा धर्म बड़। दर्शक बंधु थरे चिंता कर देखिले कर्म कौन, ये पृथ्वी रे दैनंदिन जीवन रे आमे जहा जहा सब करती ताहा हेउची गोटे गोटे कर्म। जेमिति कि आखिर पलक पकेबा एक कर्म, मो कथा कहूची यह गोटे कर्म। आपण माने घरे बसी मो कथा को शुणुचंती एक कथा मध्य ये मध्य गोटे कर्म। जड़े मुंड कुंडे दुची ता मध्य गोटे कर्म। प्रत्येक क्रिया जहाँ भी आम करती ताहा हेउची गोटे गोटे कर्म। किए मद पिउची से भी कर्म करुची, जड़े क्षीर पिउची से मध्य कर्म करुची, जड़े झगड़ा करुची कली झगड़ार मातिची से मध्य कर्म करुची, कि जड़े प्रवचन दौचंती से मध्य कर्म करुचंती, जड़े पितामातांकर पदवंदना करुची बा करुचंती से मध्य कर्म करुचंती, जे पितामाता को नहीं दुर्व्यवहार करी छाड़ी दे आसुचंती वृद्धाश्रम से मध्य कर्म करुचंती। प्रत्येक क्रिया गोटे गोटे कर्म। धर्म कौन करे, धर्मर काम हेउची भिन्न। धर्म आमको जनाए को कर्म करिबा उचित, को कर्म न करिबा उचित। धर्म ही कर्मर पथ प्रदर्शक होता है। धर्म ठीक चालुणी भरी काम करिथाए। जेमती आमे अटारू रुटी प्रस्तुत करने पूर्वर अटा को चालुणी रे चले नियंती, कहीं ना एथिरे जो खराब जिनस अच्छी आम खाद्योपयोगी जिनस जो नुह ताको बाहर कर दे शुद्ध अटा रे आमे रुटी प्रस्तुत करती। से आमे चालुणी व्यवहार करती। ठीक सेमती धर्म एक चालुणी परि कार्य करे। यह भल कर्म और खराब कर्म को अलग अलग कर दे थाए। धर्म आमको बताए क्यों काम करने योग्य, क्यों काम करने अयोग्य। ये जो ज्ञान आमको धर्म ही प्रदान करिथाए। पितामाता सेवा करने हेउची कर्म, समस्त को सम्मान देवा हेउची कर्म, अन्य को गाली देवा अकर्म, गुरुजन मान को असम्मान करने अकर्म। सत्कर्म कले आमे धर्म अर्जन करिबा, असत्कर्म कले आमे पाप अर्जन करिबा। यही शिक्षा आमको धर्म ही दे थाए। भल काम पुण्य प्रदायक एवं खराब काम आमको पाप प्रदान करी आमर पतन घटाई थाए। तेणु सबुबले धर्म अर्जन पाई जेहेतु आमे मनुष्य श्रेष्ठ जीव, जितेबाला भी आमे कौनसी काम करिबा आमर उद्देश्य रहिबा उचित। आमे धर्म पाई धर्म अर्जन पाई काम करिबा उचित। जेते बेले भी कौनसी कार्य आपण हुंतु मु हुए आमे करने को जाउछंती, प्रथमे धर्मर कसटी पथर रे
ତାକୁ ପକାଇ କଷି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କର୍ମ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଏ କାମ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଉଚିତ କର୍ମ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଧର୍ମର କଷଟି ପଥରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ କରୁଥିବା କର୍ମକୁ ପକାଇ କଷି ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଜାଣିଲେ ଏ କର୍ମ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହା କ୍ଷତି ହେଉନା କାହିଁକି ପଛକୁ ହଟନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ନ କଲେ ଆମେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଜାଣିବା କେମିତି? ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଲୋକ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ, ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପାପ କରିଥାନ୍ତି ବା ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହା ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞତା ବା ଜ୍ଞାନ ନଥିବା କାରଣରୁ। ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ମାତ୍ର ଅଭିମାନ କାରଣରୁ, ଆତ୍ମଗର୍ବ କାରଣରୁ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାପ କରିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରି ଯଦି ପାପ ଅର୍ଜନ କଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭାବନାରେ କେବେ ବି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଅଜାଣତରେ ବିଷ ପିଇଦେବେ ତେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅଜାଣତରେ କଣ୍ଟାରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ କ'ଣ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଜାଣିକିରି ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପାପ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଆପଣ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ଭଲ। ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କାହାରିକୁ ବି ପରଧୀନ ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଧର୍ମାଧୀନ ହୋଇ ଚଳନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର କଥା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଧର୍ମାଧୀନତା ବିଚାର ନ କରି ସବୁବେଳେ ଧର୍ମାଧୀନ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅତୀତର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। କାରଣ ଲୋକ ଚୋରି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଯଦି କେହି ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଉଥିଲା, ଯେତେ ଟଙ୍କା ହେଉନା କାହିଁକି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେଉନଥିଲେ, ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଏ ଟଙ୍କାର କର୍ତ୍ତା କିଏ, ଆମ ଭଳି ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁନଥିଲା ପରଧନ ହଡ଼ପ କରିବାର ଚିନ୍ତା, ଚୋରିର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସେମିତି ଚରିତ୍ର ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ। ପର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ପର ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନଥାଇ ସମ୍ମାନରେ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ଭରି ରଖିଥିଲେ। ଏ ଭାରତବର୍ଷର ମହାନ ନାରୀମାନେ ପରପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମାଧୀନ ହୋଇ ବିଚାରବନ୍ତ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଆମେ ହେଉଛେ ଦାୟାଦ। ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମାଧୀନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଚାଲିବ। ଆଜି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି
एमती एक समय आसी आपण देखिए प्रवचन तल को जातु भगवान को मंदिर को जातु आपण आसला बेलू आपण को चपल जे चोरी हो नथिबो से कथा कहीं कहीपर ना। यह अज्ञता कारण बेले बेले होता है, बेले बेले लोक जानी शुणी भी सेमती करती। थरे गोटे जगह प्रवचन होता, से प्रवचन रे जे प्रवचक थिले से कह कह कहले आपण ये महान स्थान को आसी एठी किसी छाड़ी दे जातु, एठारू किसी नहीं चली जातु। राम बोली जड़े पिला बसीथिला। प्रवचक कथा ताको बहुत भल लगिला जे मु एते बड़ महान स्थान को आसी मते किसी छाड़ी जीवाको पड़िबो, किछि नहीं जीवाको पड़िबो। से मने मने जेतबे प्रवचन सरीगला बाहर को आसिला से मने मने भाविला जे गुरुदेव तो कहिचंती किछि छाड़ी की जीवा उचित, किछि नहीं की जीवा उचित। मु कौन छाड़बी कौन नेबी एमती भाबू भाबू रामर नजर पड़ा ता चपलटी छिड़ी जाइछि बोली। से कौन कला निजर जो छिड़ा चपलटी की रखिला, गोटे सुंदर नुआ चपल थिला, से चपल को पिंधि चलीगला। चपरासी जिते आसी पचारती जे रामू तमें तो आसला बेले छिड़ा चपल पिंधि एना कौन नुआ चपल ना तमें शुणिना हो कि गुरुदेव कही जे एठी किछि छाड़ी दे जातु, एठारू किछि नहीं भल नहीं जातु। मु मोर खराब तो मो पाखे किछि नाही, मो पाखे खराब चपलटी थिला, ये चपलटी को छाड़ी दे गली, नुआ चपलटी नहीं गली। एथिरे असुविधा कोट रहिला। चपरासी जनक जानला जे राम होउछि भोला। बुझेला परे रामू आखिरु लुह बोहाइला। कथार अर्थ अलगा, रामू बुझीथिला अलगा। जेतेबेले चपरासी जनक बुझेदेले जे रामू प्रवचकंकर कथार अर्थ या नथिला, से कहिबार उद्देश्य थिला खराब अर्थात निजर दुर्गुण मान एठी छाड़ी दियो, जहाँ शिखिल एठू किसी सुगुण भल गुण नहीं कि जाओ। रामू सागे सागे कौन कला आखिरु लुह बोहिला, चपल को पूर्वावस्था थोईदेला एवं निजर छिड़ा चपल पिंधि चलीगला। ये हूँ अज्ञतार कथा। तेणु अज्ञता कारण बेले बेले भूल होता है एवं अज्ञता कारण हो बा लोभवशर हो केबे भी भूल करंतु नहीं। समस्ते निज निजर धर्मर जो सीमारेखा से सीमारेखा को धर्मीय सीमारेखा को केबे भी दियंतु नहीं। नारीर धर्म कौन? नारीर धर्म होची पति को परमेश्वर मानिबा। खाली सेतिक पतिर मध्य किछि धर्म अछि। पति पत्नी को बहुत भल पाइबा उचित एथिपाई जे जड़े नारी पति घर को जितेबाला आसे निजर सर्वस्व परित्याग करी आसी थाए, निजर स्वामी उपरे भरोसा करी आसी थाए, स्वामीर परिवार उपरे भरोसा करी आसी थाए, नुआ जीवन आरंभ करी थाए, उत्सर्गीकृत जीवन यापन करे नारीटीए। इठी जो नारीटी विवाह होई आसिला तार किए अछि? हर्ता कर्ता दैव विधाता होचंती स्वामी। आउ आजिकाली स्वामी के परी जदि आपण मद पी रास्तार गड़े ताले केबे चिंता करिसंती आपण को परे भरोसा आपण को परे विश्वास करी आसीतिबा से स्त्रीर अवस्था कौन हम? स्त्री को जिते भल रखिबे आपण से भल रहिबे। कारण एठी तो आपण को निज परिवार समस्त अच्छंती, आपण को संगसाथी अच्छंती, आपण को बंधु बांधव अच्छंती, किंतु से जो नवागता वधुटी जे आपण को स्त्री होइचंती ताकर किए अच्छंती एठी सुख दुख साथी बाकु तो आपण अच्छंती। तेणु आपण जदि ताकर ठीक भावे देखारेखा करेंगे नहीं, दायित्व नेबे नहीं, ताकर किए बा अच्छे एठी। तेणु स्वामीर मध्य कर्तव्य रही स्त्रीर प्रतिटी इच्छा को पूरण करने जहाँ निज द्वारा संभव। तेणु दुकानदार धर्म है कौन? ग्राहक को भगवान भरी व्यवहार करने। पुत्र बा पुत्रींकर कार्य है पितामाता को भगवान परि मानिबा। गृहर कर्ता जी तांकर मध्य कर्तव्य रही
ନିଜର ପରିବାରରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ପାତର ଅନ୍ତର ନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏ ବାହାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପରିବାର ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ସେ ବାହାରେ ଭୋଜିଭାତ କରି ଆରାମରେ ରହନ୍ତି, ଛୁଆ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ନ ଖାଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଠି ଭଲମନ୍ଦ ଖାଇକି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଏଠି ଉପାସ ଥିବେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ଥରେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଗୃହକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ପରିବାର ଆଗ, ମୋର ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ପଛ। ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ନୁହେଁ, ପରିବାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଆପଣ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧର୍ମ ମାନିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ କେମିତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମର ବେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ଧର୍ମର ବେଡ଼ିରେ ବା ଧର୍ମାଧୀନ ହୋଇ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାମରେ ଧର୍ମର ବେଡ଼ିକୁ କେବେ ବି କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନତୁବା ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହେବ। ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା ପରତନ୍ତ୍ର ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବି ବୋଲି, ମାତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଧର୍ମାଧୀନ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ। ଧର୍ମର କଥା ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ଯାହା କହେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମ କହେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମ କହେ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଧର୍ମର କଥା ନ ମାନି ଯଦି ମଦ ପିଇଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ତ ହେବେ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଘରର ଆନନ୍ଦକୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେତେ ଧର୍ମଠୁ ଯିଏ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାଠୁ ଯିଏ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯିଏ ଧର୍ମର ବେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହେ ତା'ର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଦୁଇଟି ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମା ସୀତା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂର୍ପଣଖା। ଜଣେ ପତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାନି ଜଗତ ମାତା ବନିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୀତା। ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ଶୂର୍ପଣଖା, ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପରପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ। ଭାରତର ବର୍ଷର ସମାଜରେ ଏଟା ଘଟେ ନାହିଁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲାମଖୋଲା ଭାବେ କେବେ କହେ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି। ବିବାହ କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି କାଇଦା କଟକଣା ଅଛି। ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଶୂର୍ପଣଖା ସେ କାଇଦା କଟକଣାକୁ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଆସି ସିଧା ରାମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି ଏବଂ କହୁ କହୁ କହିଛନ୍ତି ତୋ ସମ ପୁରୁଷ ମୋ ସମ ନାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ। ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ନିଶାଚର ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ସମାନ ଅଛି, ବିହି ବା ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମ ମୋର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କର। ପ୍ରଭୁ ରାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏଣେ ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପଚାରିଛନ୍ତି ତୁମେ ବିବାହିତ ନା କୁଆରୀ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଶୂର୍ପଣଖା ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିନି, ମୁଁ କୁଆରୀ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଶୂର୍ପଣଖା ଯେ ରାବଣର ଭଉଣୀ, ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବିଦୁତଜୁହା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ରାବଣ ହତ୍ୟା କରିସାରିଥିଲା। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲା ଏ ବିଦୁତଜୁହା ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନିଜକୁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଭିଣେଇ ବିଦୁତଜୁହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସେହି ଦିନୁ ଏ ଶୂର୍ପଣଖା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି କେମିତି ରାବଣର ନିଧନ ହେବ। ଯେଉଁ ରାବଣ ମୋ ଭାଇ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ମୋତେ ବିଧବା ସଦେଇଛି, ମୋତେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ରାସ୍ତାରେ ଘୁରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାର ପତନର କାରଣ ହେବି। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମନା କରିଛନ୍ତି ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ଶୂର୍ପଣଖା ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି
ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୂର୍ପଣଖାର କାନ ଓ ନାକକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେହି ଜଣେ ପଚାରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯେ ଆପଣ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟିଦେଲେନି, ତା ନାକ କାନ କାହିଁ କାଟିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ହାତ କାଟିଥିଲେ ସେ କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ହାତ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନାକ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କାଟିଛି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ନାକ କଟେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନାକ କାଟିକି ଆସିଛି ବୋଲି। ଯାହା ହେଉ ଏଇ ଶୂର୍ପଣଖା ହିଁ ହେଉଛି ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଏ ରାବଣକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂର୍ପଣଖା ସୀତା ହରଣ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ସୀତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଶୂର୍ପଣଖା ହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ନାକ କାନ କଟେଇ ଘୁରି ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଥାଇ ଧର୍ମାଧୀନ ଥାଇ ମୋ ମା ସୀତା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଖ୍ୟା ପାଇଲେ। ତେଣୁ କେବେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠି ହେଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର କଥା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମାଧୀନ ହୋଇ ଧର୍ମୀୟ ଆଚରଣ କରି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର କଷଟି ପଥରରେ ଆଗେ କଷନ୍ତୁ, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ଉଚିତ କରୁଛି ନା ଅନୁଚିତ କରୁଛି, ତାପରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିଥିବ। ଖାଲି ଆମୋଦିତ କରିଥିବ କହିଲେ ହେବନି, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେବେ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ସେ ପ୍ରୟାସ ଫଳବତୀ ହେବ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।